करवाते, बहुत ही बेहतरीन ये नजारों के साथ देखिए। નાખી દીધી છે, લસણ નાખી દીધું દીદી એને જેમ કે આપણે પાણી બેહી જાય મજા આવે આપણે બે ચડી બધી આ તો ચડી મોટી ને બધું બરાબર બાયપાસ સંભાઈ ગયું અને એ બહુ ભારે છે। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए, मस्त हो गए और तंदुरुस्त हो गए। उसी के साथ आज का गुड मॉर्निंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन जगह से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लहरें आ रही है, यहाँ पर जो हवा अभी आ रही है, देखा था वो आप सभी को, देखिए बहुत ही बेहतरीन हवा अभी यहाँ पर आ रही है, पानी भी आ रहा है और बहुत ही अच्छा सा अभी यहाँ पर पूरा समंदर है। मतलब कि हमारे गुजरात का बहुत ही बड़ा सा माना जाए ना तो ये समंदर है यहाँ से पूरे का पूरा। तो ऐसी जगह पर अभी मैं और विशाल हम दोनों आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से गुड मॉर्निंग आप सभी को करवाते, बहुत ही बेहतरीन ये नज़ारों के साथ देखिए। पानी अभी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर देखिए अभी मॉर्निंग में ही लोग अभी नहाने के लिए आ गए हैं। गर्मी का माहौल है तो वैसे ऐसा तो रहता ही है, लेकिन बहुत ही अभी मस्त मज़ा आ रहा है। मतलब कि अभी सुबह का माहौल इतना ही बहुत ही बेहतरीन हो गया है ना, हमारा मन पूरा प्रफुल्लित हो गया, माइंड पूरा बहुत ही अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इतनी अच्छी अच्छी लहरें और समंदर के किनारे हम बैठे हो और इस तरीके से पानी आए तो भाई क्या ही बात हो जाए। और सोचिए अभी यहाँ पर हमारा होटल है, एग्जीबिशन में हम वैसे आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा होटल है और विशाल अभी देखिए वहाँ पर है, तो थोड़ा सा वीडियो कॉल जो भी है वो अभी चल रहा है। उसी के साथ बहुत ही मस्त मस्त प्यारी सी मॉर्निंग अभी हुई है। जितना भी आपको बताओ ना वो चीज़ें अभी कम है, मैं बोल रहा हूँ ना उसके अगेंस्ट, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा माहौल मिल जाए तो क्या ही हो जाए। अभी जस्ट यहाँ पर मैं विराली को भी मिस कर रहा हूँ, साथ ही में दर्शक भाई को भी अभी कॉल किया था तो उससे भी उसको भी हमने मिस किया कि दर्शक भाई अगर आप साथ में यहाँ पर होते ना तो बहुत ही मज़ा आता। मतलब कि अभी मॉर्निंग का वाइब ऐसा है, यहाँ की पूरी वाइब अभी ऐसी है, मस्त मस्त ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी लहरें आ रही है और उसी के साथ अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है, कंटिन्यू चलो, सूरत वाले ब्लॉग से आप कंटिन्यू जुड़ जाइए। ऐसी बहुत ही मस्त बेहतरीन मॉर्निंग आप सभी को दिखानी थी, तो यहाँ पर मैं ब्लॉग में थोड़ा सा जुड़ गया था। ठीक है, और काफ़ी दिनों से आप मुझे मिस भी कर रहे होंगे ब्लॉग में, तो थोड़े ही दिनों में फिर से ब्लॉग में जुड़ जाऊँगा, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पर नए जुड़ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारी सी कमेंट कर। ફેમિલી વેરી ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। કેમ છો બધા? બધા એકદમ મસ્ત મજામાં છે ને? પણ એકદમ બધા મસ્ત મજામાં છે ને? મસ્ત મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે ને? સ્વાગત છે તમારા આજના નવા મસ્ત વ્લોગમાં ને? મસ્ત મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે, નાસ્તા પણ બધાના બાકી હોય છે અને પહેલાં આપણે બધાને મળતા હોય છે, તો તેમાં ચા ને ભાખરી ને દૂધની ભાખરી અને ભાણિયાભાઈ દીદી નીચે આવે તો મમ્મી અવાજ કરે ક્યારે આવો કે આવી કરે, પણ તમે ચા મૂકી દો સાઈડમાં, મેં આવે એટલે ધીમે ધીમે પેલું પાકતો મેં, કારણ કે ચા બને છે ને ભાખરી ઓલરેડી બની ગઈ છે ને એમાં સાઈડમાં દૂધ છે। બપોરનું મેનુ છે મસ્ત મજાનું કારેલાનું શાક અને એમ ભરીને કરવાનું છે ને મમ્મી, કડકડી બનાવી, ભરીને ખાવ ભરીને ખાવી, ઈચ્છા તો મેં ભરીને ખાવા કારેલાનું શાક, મેં હમાય દબાઈને ખાવું છે, મેં તેવું મન થયું સાથે, મેં ભરીને બનાવું છે। મમ્મી પહેલા તો વેરી ગુડ મોર્નિંગ। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ બધાની। અને જો એક વાત તો એ કહેવાની, અમારે અહીંયા જો મસ્ત મજાનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે। બતાવો તે અથાણું। આમાં કેરી નાખી દીધી છે, લસણ નાખી દીધું, હવે ખાલી આમાં આપણે જે એસકે નો મસાલો આવે ને હવે એ જ ખાલી ભેળવવાનું છે। વાત છે, તો આવું અથાણું એમ ને? આ અથાણું ઓકે। અમારા આકાશ ને બહુ ભાવે અથાણું, એટલે થોડુંક તો રાખવું છે, રાખજે ને, નાની ડબ્બી હા ભરલી છે આકાશ ને ભાવે પણ બહુ ખવાય નહીં, ગરમ પડે તો લસણ થોડું ગરમ પડે। હવે આમાં ખાલી એસકેન મસાલો નાખીને ભેળવીને બવણી ભરી દેવાનું। તો આદુ ની તળવા, આપણે લસણ ની કેવું તળવાનું? બ્રાઉન કલર થાય એટલું તળવાનું? કેવું તળવાનું? બ્રાઉન કલર થાય, બહુ બ્રાઉની નહીં, ખબર પડી જાય અંદર આમ તળવી ને સેજ ઉપર ડિઝાઇન પડવા મળે એમ, સેજ બ્રાઉન માઇનર કળી રાખી છે, થોડું બોલું અને આદુ કે તેલમાં શેકીને અને પછી લાલ મરચું નાખી દે, હાવ બધું ઠંડુ થઈ જાય તો આમાં લવિંગ ને એવું કઈ ન આવે? નહીં, કાંઈ નહીં, મરી ને એવું કઈ નહીં એમ ને? કોઈ વસ્તુ નહીં નાખવાનું આમાં। આવે ખાલી મેં આપણે મીઠું ને જે મરી હિંગ નાખી, મીઠું નાખ્યું અને લાલ મરચું નાખ્યું, હવે એસકેન મસાલો નાખ્યો। તો તેલ ગરમ થાય પછી ઠરે પછી તેલ એડ કરવાનું ને આમાં? તેલ આપણે કેમ ઓલું અથાણું કરી અમે ગરમ કરીને ગરમ થઈ જાય અને પછી તપેલી બનાવી હતી, પછી ઠરી ગયું રાતે એટલે પછી આટલું પછી ગરમ કરેલું વધ્યું છે, પછી ઉપર જે એસકેન મસાલો આવશે પછી ઘટે તો નાખવા દે, ગરમ કરીને ઠારીને નાખવાનું એટલે વાંધો ના આવે ને અથાણામાં?
ગરમા ગરમ નાખી તો પછી અથાણું નું સારું રહેવું હોય ને તો પછી આ કેરી ઓલી થઈ જાય ને ગરમ હોય એટલે બધું ગરમ તેલ ચીકાશ પકડી જાય. હરખો શીખાશે બધું ઠંડુ થઈ જાય તો ઈ જ એટલે દીદી કે શાક ની જરૂર ન પડે આપણે લચકો થયો એટલે આમાં શાક કઈ ની સાચી તો ન મળે. આ ચમચી એક ખાઈ લે તો હાલે. હાલે 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 આ થેપલા ને પરોઠા ને ને બહુ મસ્ત લાગે. ખાધું એને ખબર કેવું લાગે એટલે સાવ કાજુ એક ખબર હોય ને એટલે ખાધું મસ્ત ખબર લાગે. લાગે છે અત્યારે તો દીદી ની નીચે આવી ગયા છે પણ ફ્રેશ થાય પછી આપણે એને મળીએ ચલો અત્યારે વાગ્યા છે 9:45 ને 5 મિનિટ થઈ છે અને અમારે વરાજાભાઈ રેડી થઈ ગયા છે ને પંખો ફરે છે એટલે ભાઈ ઉપર જોવે છે નિત્યમ ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ ભગવાન જય સ્વામિનારાયણ બાગો બાગુડા બાગુ હાય બધા આવી જ જાઓ ચા ભાખરી ખાવા કે તો અમે પણ ખાઈ લીધું પછી અમે બોલાય બધાને કા એટલે અમારે કોઈ દેવું ન પડે તો ચા નથી ખાધી હો. નહીં ચા નહીં ગોળ ને ઓળ ખવડાવ્યું દહીં યાદ નહોતું અને ભાઈને ગળું તો ખાવું નથી ભાવતું જે મમ્મી આપે ને એટલે ઉતરસ કરીને કાઢે બોલ મમ્મી મેં ઠકા મમ્મી ઠકાતો નથી ને ગળું ભાવતું નથી ભાઈને એ કે તો અને આ તો સવારમાં શું મમ્મી સવારમાં શું કર્યું રસોડામાં એમ નહીં જોવા જેવી થઈ હતી ચાલો થેપલું બનાવી દીધું ક્યાંય ઠવકાતું હતું? નહીં ઠેપલું ન ઠંકાતું તો એ તો ખાધું હા ગોળા નથી એ તીખું ને એવું હોય ને થોડું મને પેલું તીખું તો નહોતું પણ નોર્મલી હોય નમક આવે થોડુંક તે હળદર ને બધું હા આ સવારે હું ડાયપર નહોતું પહેરે એટલે થોડુંક રામાયણ એ તો સારું થયું મેં જમી લીધું નકર જમવાનું તો એ જમાઈ ગયું વાંધો નહોતો એવો ખબર નહોતી ને આ મોટી ચડીશ નકર મેં હા ચડી બધી હા તો ચડી મોટી ને બધું બારોબાર બાયપાસ સંભળાઈ ગયું તું નાની ન આવે તો સીધું બાયપાસ આવ્યું કાકાનું અને પછી તો આવ્યા તો પછી તો મમ્મીને ખોળામાં જાવ મમ્મી કે તું આને લઈ ગઈ મારા ખોળામાં જાવ ભાઈ ને ગઈ મમ્મી તો અરે ડ્રેસ પકડે મમ્મી અહીંથી ઉપરથી મમ્મીને ખોળામાં જાવ હાટું કરે કે નહીં મને તેડે મમ્મી કે તું હાલ ફરી પડી કે એને પગ પગ બધું આવી બેનું છે કે મારે ખોળામાં આવું ભાઈ ને હે જીભ ને તઈ વાતું બહુ કરે છે ભાઈ દે હા એટલે શરૂ કર દે બોલવાનું એટલે કાંઈ સંભળાવાનું નહીં. હા ચાલુ જ કરી દે. હે નિત્યમ ક્યાં જાવું છે બાબા જાવું છે ને હવે મેળો છે કે લઈ જાવ હોય તો મેળામાં પૂછતો નહીં. મેળામાં ઘણો ડઢો છે બધે જવાનું આપણે ક્યાં જાવું આમાં કે તો મામું આવે તો મેળામાં લઈ જાવ. એવું ને આ દોણો લઈને ક્યાં જાવું મેળામાં નકર તો હમણાં ઉપડીએ આપણે બે તો કઈ કઈ નહીં મામાને વાટે ન જોવી મામું આપણે આવે નોણ તો મજા આવી જાય મેળામાં જાવું છે પૂછતો મામું. હા જાવું જ છે? આ જાવું જ છે મેળામાં જાવું છે? એ મેળામાં જાવું છે મામું આવે તો જાવું એ છે. નિત્યમ વોટરફોલ વાળો મેળામાં એ હાલો આવે તો જાવું આટો મારો બીજું હું ઈ ક્યાંય નહીં વેચાય. મારે જાવું જ કાકા. એમ નહીં આ એક દિવસનું પરિણામ એક દિવસ ખાલી બપોર લગી 2 કલાક 3 કલાક નથી ગાળ્યો ને તે દિને ભાઈ આમ શરૂ કરી દીધું 1 સેકન્ડ દીદી નાખું નહીં જવાનું આમ જોઈ લે અહીંયા બેઠી છું ભાઈ કેમ ન જાઉં? રાત્રે મમ્મી ભાઈ ઉઠ્યા રાત્રે દીદીને પથારીમાં કીડ્યું કાંઈક આવી છે તો દીદી નીચે ચોકનો લીટા કરે ને પછી દીદી નીચે આવે ને ભાઈ રોવે આંખમાં તો દોડ આંસુડા છે બોલો કરી ગયો તો નાચી ચડી લેતા ભૂલી ગઈ કેમ કે એને ઊંઘ હતી એવી આવી રાતમાં એવું થયું નાચી ધડબડાટી બોલાવી હું આ એને પેલા માલિશ કર્યું મેન મમ્મીએ અને પછી એક્સરસાઇઝ કરાવી મેં અને પછી નવડાવ્યું એટલે એક્સરસાઇઝ કરાવી માલિશ કર્યું એટલે પૂરેપૂરો હળવા relax થઈ ગયા. થઈ ગયો. એમાં પાછો નાહ્યો હા નાહ્યો ને તો પપ્પા કહે કે ખાલી એમ ઈ કહે કે એમને અમને ખાલી કપડાં પહેરી દઉં એને બહાર લઈ જાઉં પપ્પા બહાર લઈ ગયા ને તો એને સામે વાળા માસા એક ઘડીક રમાડ્યો તોય નહીં બસ એક જ કાન ખંજોળે નાખ્યો ચોળે હા અને ખબર પડી જાય હું ટાઈમ 9 વાગ્યાનો છે ને વાગી ગયા છે 10 એટલે એનો ટાઈમ ઓવર થઈ ગયું છે બીજું કઈ રાત્રે નહીં ભાઈ રોજ મળ્યા તો શું હતું એટલે ઊંઘ જેટલી એટલે ફટાફટ લઈને ઉપર વાગી ને ત્યાં જોઈને કપડા લેતા ભૂલી ગઈ હતી. તો હું આવી નીચે લેવા ને ભાઈ ચાલુ કર્યું. આ હું ને વયા ગઈ તો ઈ પણ કેટલું મેં આમ જોત ખરા હાલો ડગ 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 હાલો જીભ ને પગ વેલા આવશે. હા આપણે બીજું કામ શું છે કાકાનું ઈ જ વેલા હાથ લાવવાનું છે હા આપણે એમાં જ પ્રગતિ કરવાની છે હાલો ડગ 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 ડગ. આવડતું સીધું હાલતા. હા સીધું હાલતા જેમ જ શીખશે છોકરા ઘણા ને એવા છોકરા હો સીધા હાલતા જ શીખે જો પણ જો હા ડગ ડગ જાય છે ગાડી સીધું હશે. તો હાવણી લઈ ત્યાંથી કચરો વાળવાનો બાકી છે અમારે જે ગાડી તમારી હા એ ને કે પાછું વળાઈ જાય ફ્રેશ થઈ ગયા છે ને? એટલે ખવાઈ ગયું પીવાઈ ગયું છી બસ જેવાય આપણે હામાં છીએ. એટલે બધે હામાં હોય ને. ચાલો 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 હાલો, હાલો. ચાલો ચાલો ચાલો
મમ્મીને ભાણેભાઈને મોકલી દઈ બારે મીટિંગમાં. કાલ રાતે બેન બહુ મજા આવી હતી અને હું દીદી એક કામ પકડી લઈ નહીં દીદી. હાલો તો અત્યારે નિત્યમને હલાવે છે સૂઝ હું દીદી લાવ્યા છે તે સૂઝ ફાવતા નથી દીદી કે હાલતો જ નથી કે સૂઝ એને ઉપાડવો પડે ને થોડે પગ મૂકતા આવડે એમાં અડધી કે આમાં કેમ હાલું કે ખબર નથી પડી બધા વાળા થાય છે હાલો હાલો અહીંયા આવો ડગડગી કરો હાલો હાલો અહીંયા આવો ખબર જ પડતી શું થાય છે ક્યારની માથા ગોડાલે છે બાર અને પપ્પાની વેટ કરી પણ પપ્પા ફોન કર પપ્પાને આવવાનું કે નહીં આજે થોડું કદાચ કામ આવી ગયું છે એટલે પપ્પા બપોર જમવાના નથી અમારે મસ્ત મજાનું મેનુ છે કારેલાનું શાક અને રોટલી અને કડકડિયું નહીં ભરેલું નહીં અને કેવું લચકો શાક છે અલગ બનેલો કારેલાની જાય તો કારેલાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે અને અત્યારે ભાઈની ખીચડી ચડે છે અને બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો છે કુકરનો અમારો અને પંખો બંધ છે અત્યારે ઓલમોસ્ટ કારણ કે શૂટિંગ શરૂ એટલે પછી પંખાનો અવાજ એટલો આવે ને તમને અમારો અવાજ બિલકુલ સંભળાય નહીં એવું થાય ક્યારે પંખુડી છે અમારે નાની નાની જો આ કે નાનું હોય ને બહુ ગાજન જેવું છે પવન એટલો મસ્ત આવે પણ અવાજ બહુ વધારે પડતો આવે એટલે આપણે શૂટિંગમાં બહુ કેવડાવ્યું ક્યારેક ક્યારેક એ બાની પ્લેટ રેડી થાય છે અત્યારે રહેવું પડે થોડી 2 મિનિટ હોય પછી જમવા ટાણે મજા જોઈ પછી બધું કારેલાનું શાક છે બાની પ્લેટ રેડી થઈ ગઈ છે દીદીએ બાની પ્લેટ આપી દો લ્યો અને આપણે ઓલો કાલની વાત હાલે હવે તો બતાવી દો મને કેવું બન્યું છે તમે મસાલા બધા એડ કરી દીધા છે તમને મસાલા ને જો મસ્ત મજાનું અથાણું બની રેડી થઈ ગયું છે મસાલા આખું પેકેટ નાખી દીધું આમાં નહીં મસાલો નાખી દીધો આખું પેકેટ નાખ્યું એમ પૂછું આખું પેકેટ નાખી હા તમે મસાલો આવે ને હા એ પેકેટ આખું નાખી દીધું છે અને તેલ નાખી રેડી એમ ને હા મસાલો હવે ચાખવાનું રહે કેવું તીખા હા ચાખવાળા બેન જાય બેહડ દે ચાખવાનું છે માણસો તો મીઠું નાખવાનું નકર નહીં નાખવાનું બધા દીદીને આપણે બેહાડી દે ચાખવા માટે દીદી હમણાં ચાખીને કહે કે રિવ્યુ આવશે કેવું બન્યું છે અને જે કોઈ આવી રીતના સેમ ટુ સેમ આવી રીતના બનાવતા હોય કમેન્ટ કરજો કે નહીં અમે આવી રીતના લસણ આદુ અને ખાટા કેરીનું અથાણું બનાવી દીધું તો શ્યોર અમને કમેન્ટ કરજો તમને ખબર પડે કે નહીં અમે એકલે કે નવી નવી નથી બનાવ્યું બધા બનાવે છે ખાલી લસણ નકરું આપણે મામાને બે ઓલું શું કહેવાય લોહી ખાટું થાય ને એ લોકો આપણે કળી ખોલી ને મોટી એ કળીનું ખાલી લસણનું બનાવે આ રીતે એમાં જ ખાલી એસકેન મસાલો નાખી દેવાનો લસણ વાળું તળી નાખવાનું આખું વર્ષ સારું રહે છે હા કાંઈ નહીં કારણ કે મેં મારા લાઈફમાં પહેલી વાર જોયું એટલે મને તો બહુ નવા લાગતી હતી ને લસણ અથાણું કારણ કે ખાતા ન હોય એટલે ચાલો આપણે જમી લઈએ પાણી આપણે આરામ કરે છે ત્યાં બાજુમાં બેન અમને નહોતી ખબર તો ઈ કે મારે લસણ હોય તો આટલું બધું લસણ ખોલ્યું કાથરોટ એમ કીધું ફેમિલી માં આખી કાથરોટ છલો છલ લસણ 3 કિલો બોલ હા અરે ઈ તો આખી કાથરોટ રોજ ખોલે તો એમ કીધું કે અમારે નકરું કાંઈ કે લસણનું જ અથાણું બનાવો તો કીધું તમે બનાવો તો અમને થોડુંક આપજો ને ટેસ્ટ કરી ખ્યાલ આવ કે અમે થોડુંક બનાવ્યું એક વાટકો હા એટલે મેં હવે વાત થાસી આખી કેરીનું ભરીને કરે આવડી હા ઈ તો મેં સાંભળ્યું છે હમણાં પણ કોઈ સીમા જ નહોતું સીમા જ નથી અને ગરમીની કઈ સીમા નથી હવે અમે જમી લઈએ આટલી ગરમી થઈ ગઈ છે તો બેકગ્રાઉન્ડ બધામાં લૂછાય છે ક્યારનું પણ પંખો કરી લઈએ અમે જમી લઈએ રાતે પછી પાછા આપણે કન્ટિન્યુ કરી કારણ કે અમે ભાઈ સાહેબ છે ને સૂતા છે તો મમ્મી કે ભલે 12 વાગે કે તો ભલે સૂતા છે ને ખાયગા જમી લઈ કે બધું ઈ જાગે ને કોઈ હરકું જમાય જ નહીં બસ એકને જમવાનું હા અને માછલા જેમ તેરા કરે આપણે નવરા ખાય નહીં પછી માજી તો લડ્યા કરશે કાંઈ ના જમી લે આટલી વાર હતી હજી 2 બટકા દીદીના ખવાના 2 બટકા મેં ખાધા તે ભાઈ આવી ગયા દે ચોકલેટ લઈને પછી આમ જ નહીં દીદી જો ડાન્સ એવો મસ્ત કરે આપણે કરાવી મૈયા યશોદા યે તેરા કનૈયા કનૈયા બહુ ભારે છે દાંત કાઢે અને મસ્ત ડાન્સ કરે પણ પેટમાં અત્યારે ખાડો પડ્યો સમજો દે આ કહેવત નથી પેલા માગે કાનો પછી કાના કોઈ તેડે નહીં ગયા એક જ બટકો જે રોટલી જોઈ થોડાનું જ ખાલે હે મમ્મીએ જમી લીધું તો આપણે પ્લેટ હા
દીદી એને રાખ્યો ત્યારે કે મેં એનું જમવાનું ખીચડી છે ને મેશ કરીને તૈયાર કરી એટલે મારે જમવાનું બાકી છે. મેં કીધું, મમ્મી કે હું જમાડ લઉં એ નહીં કે જમાડો હાલો હવે એને. ને અમે જમી લઈએ. એ દહીં ખીચડી મેં રેડી કરી ખેંચી હવે ભાઈ જમી લે ત્યાં અમે હું દીદી જમી લઈ હવે. હજી બોલી રાત કાકી હું તો નથી આપણે ખાઈ લઈએ હજી બોલી હું તો રે ફોન આમ મૂક્યો ને આમ ભાઈ એ કરે છે. હા ચબક સરસ થઈ ગઈ છે હવે. તો એમાં નિત્યભાઈ ને અત્યારે બાસ ટાઈમ હાલી રહ્યું છે. બહાર નો વિયાહ હતો આમ જોતો કાનજી કાનીડે મજા આવે છે નહીં કરવાની. હમણાં તો કાન પડ્યું સાંભળવાનું તો એટલો દેગીરો કર્યો બાસ ગાય કે ભૈરું અંદર મૂક્યો ને ઈસે ભેગું બંધ થઈ ગયો. આ બધું કરે છે. ઓહો તમે તો બીજ ઉપર ગયા એવી તમે ફેસિલિટી તમે દફનાવો બાકી હો ભાઈ. હે અમે બીચ વેર માં જ છીએ કેમ કેમ ડીકલું હા રે હા રે હા રે છે આલે પતંગ ઈયર હા હારો છોકરા મજા આવે કાદી કા પાણીમાં જેટલું વાલું લાગે ભાઈ ને નીકળવા છોકરો થાય તારે ખબર છે ને નવડાવે છે નથી આમ કરતો કોઈ તે રોવા ભાઈ રોવો આવે છે. નીકળવા છોકરો થાય અમે સામો વિડિયો કરાવી કોનો વિડિયો કલાવ છે મામાનો મામા ને છે આમ જોઈ લો માછલો તરે જો મારો માછલો એ મારો માછલું મારી કણ ટબાડો આવે લઈ લઈ લો ખામ એ ગરમ નિશાન કેમ કરે સમજા એ નાક એટલે ગમ ચા અરે મહાદેવ કરો તો ભાઈને મજા આવે ઘડીક વારમાં થોડીક વાર રાખશું ભાઈ એન્જોય કરી લે. એ આ સીધો બહાર નો છે દીદી હા હું તો મારે ટાઈટ જો કરે તો કેમ કરે છપ નિત્યમ બીચ વેર ની સુવિધા મામા વિડીયો કોલ કર્યો છે અહીંયા હે નિત્યમ ભાઈ જો મોજ એટલી આવે છે ને નો પૂછો વાત એ ચશ્મા હરખા કરે છે હરખા કરે છે આપણે કેવા હરખા કરે કાઢી મોટા મત નાખો છે ને કઈ બધું વસ્તુ ખાવાનું નથી બટાઈ માથે પહેલેવાથી બરોબર હતા એને નથી ભાવતું ચશ્મા લેવા દે બસ અરે અરે દીદી એને જેમ થાય કે આપણે પાણી બેહી જાય મજા આવે આપણે એમ તો આપણે બે જાય મોજ આવે છે ઈજન કાન પીનાઈ જો જાય છે કાનમાં પાણી યો જાય માથું મમ્મી કાનમાં પાણી જાય હો ઉતું રાખજો થોડું હા કાનમાં જાય એટલે ઓછું કર્યું તો નકર તો આખો ભરી તો ભાઈ અંદર ડૂબી જાય એમ જોઈને ઈ જો પણ અડધું જ ભરવું પડે તરવાની તૈયારી કરતો હોય હા મોઢું મારે છે મામા બોલાવે નહીં કે મામા એમ મોઢું મારે છે કેવી મજા આવે ભાઈને મોજ આવે છે ભાઈને કેવી મજા આવે જોયું ને તો ઊભો નથી થવાતું એ દાદા બહાર નો આવે એટલે મમ્મી કે હું બાજુમાં બેઠું થઈ કે ઉપાધી નહીં કે લેવું આપણે મારે હવે મોટું બાદ ખાલી થાય છે હવે નાનું બાદ ભરાય છે હવે એમાં જ ડૂબકી મારે એ જો ડૂબકી ડળી જતા ને પાછું આમાં હોય કે બેવું બે ડૂબકી મારે એ જો ભાઈ બધું ન લેવા આમાં નામાં બે બાર બીજા ઘરે મમ્મીને કામ વધી જાય છે હે બધું નિત્યમ શું ખેલ કરવાના છે હે ડૂબકી મારે ને બે ડૂબકી મારે ને બે નિત્યમ એ નીતુ ક્યાં બેઠો તું પાણીમાં બેઠો છો હે તો ચાલ વાગી છે 5:15 ને મસ્ત મજાનો બધાનો આરામ થઈ ગયો છે અને બધા નાસ્તા પણ શરૂ થઈ ગયા છે મેં બધાના ખાઈ લીધા છે મને નીતિનભાઈ કીવી ખાઈ મસ્ત મજાના બેસીને અને દીદીને કંઈક અલગ જ મન થયું એને સુખડી ખાવાનું મન થયું કે મમ્મી સુખડી બનાવે છે અહીંયા જો અત્યારે પાક લેવાય કે લેવાય છે પાક હજી પાક લેવાય છે પાક લેવાય છે જે આવે છે પાક ધીમે ધીમે પાક ધીમે ધીમે હાલ્યો આવે છે દીદી તમને મને મમ્મી જેવું મન થયું લાગે દીદી ઘણી વાર મન થાય સુખડી ડાયરેક્ટ માં બનાવે પાંચ મમ્મી પપ્પાને રાતે બહુ મન મમ્મી કહેતા કે તારા ભાડું પેલા રાતે બહુ બનાવતું અમે હું ને પપ્પા બે લગન પેલા ન્યારી મન મંદિરમાં હું ને પપ્પા બે રાતે મમ્મી બનાવે એક દિવસ બધા આકાશ ને બધે રાતે મજા આવે ઘરમાં કરવાની આયા જો
ઉતાવળ બહુ છે જો ને જન ખોખારા મારે હા એક્સપ્રેસ છે કામ. તો મુઈકા ભેગું ગળી જવાનું ડોસી જેમ દાદા જેમ દાંત ક્યાં છે તે બતાવવાનું આવે એક્સપ્રેસ. ગળવાનું જાય કા નીતુ ભાઈ સીધું ગળવાનું જ આવે અમારે ગળી જવાનું તરત જ હા ગળી જવાનું હા ભાઈ હા ખબર છે નખરા કરશે એ તો વાત જવા દ્યો હા બસ પછી વહી જાય તો ખબર નહીં પડે ઉભા થાય પછી ખબર પડે કે વહી ગયું તું એમ હા ખોટા ખોખારા મારવા જો હે લાવે છે કુકડીની એ પાકે લેવાય કે શું આમાં તો પાકે લેવાઈ ગયો ને લોટી નાખી દીધો પછી ઢીલી હોય લોટ ને ઓછો કેમ લાગ્યો મને એવું કેમ લાગે પછી મેં કીધું બહુ કઠણ થઈ જાય ને હવે હું નાખીશું તે જ. છે ઘર છે ને હા બસ તો વાંધો નહીં હવે નાખશું ને પછી બહુ ઓલી થઈ જાય. હા એ સુખડી બને છે મસ્ત મજાની ગરમા ગરમ સ્મેલ મસ્ત આવશે ને આવી જ છે સુખડી ભાવતી હોય ખાવા માટે ગરમા ગરમ ને કોણ કોણ આવી રીતના ટાણા કટાણા વગર મન થઈને નાની ડીશ બનાવતી આમ easy ને. કરજે હા એટલે જ આ વાર જરીક લાગે પાક લીધો ને આ કરી એટલે ઈઝી ખાવામાં easy ને આમાં easy. હા પચવામાં થોડી કેવડાવે પછી આમાં કેવડાવી એવું છે તો કોણ અમારી જે રીતના ઉકડી બનાવતા હોય ને ક્યારેક મન થી અચાનક અમારી દીદીને જેમ સીધું બનાવી નાખી ખાઈ લેતા હોય અમરેલી મમ્મી તો ઘણી વાર એ રીતના સવાર સવાર બનાવતા હોય પણ ખાય બધાય મન થી એનું નામ આવે કે એનું મન કોઈને થયું એનું છે નામ આવે ખાય તો બધાય. પેલા એવું થતું હા. તો માં કે રાતે ખાવાનું મન થયું હોય ને હા હા પછી તારા પપ્પા એમ કીધું ક્યાંક બનાવો ને મેં હું વેફર તળ દો એમ દાંત કઢવું ઈ કે નહીં ક્યાંક પોસું પોસું કરો ઈ કે એમ પછી બધાય ખાઈ એટલે ખાય બધાય નામ હા. એટલું હોય એવું બધાય હા હા તો ચલો ભગવાન ધરીને થોડું ઘણું બધા ચાખી ભગવાનની ખાઈ સર્વિસ છે ને હા એટલે જ ને ચલો